जी पंजाबी दे खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। आओ नज़र मारते हैं अज दी चोनवीआं खबरां ते। अपनियां वख-वख मंगां नूं लैके हड़ताल ते चल रहे पंजाब भर दे डीसी दफ्तर कर्मचारियों के वल्लों अज वख-वख शहरां दे विच कालियां झंडियां लगा के मोटरसाइकिलों ते रैली कड्ढी गई। इस दे चलदे रूपनगर शहर दे विच डीसी दफ्तर के कर्मचारियों वल्लों मोटरसाइकिलों ते कालियां झंडियां लगा के रोस रैली कड्ढी गई और सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। रोस जता रहे कर्मचारियों ने कहा कि जदों तक सरकार उन्हां दीयां मंगां नहीं मनदी उदों तक सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हाँ जी, अज जो रोस प्रदर्शन किया जा की मामला काहदे वास्ते किया जा रहा है? ये साडी सूबा पद्धरी मीटिंग जी डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन सूबा पद्धरी मीटिंग हुई सी। उहदे विच फैसला लै गए सी कि 24 ते 25 तरीक नूं समूहिक छुट्टी लैके सारे कर्मचारी डीसी दफ्तरां दे कर्मचारी अपने घरे बैठणगे ते उस तो बाद भी सरकार जिहड़ी सुत्ती हुई है वो हुण तक नहीं जागी, जिहदे करके अणमिथे समय लई समूहिक छुट्टी लैके सारे कर्मचारी अपने घरे बैठे ने। अज दा जिहड़ा प्रदर्शन की कीता अज दा जिहड़ा प्रदर्शन है कैप्टन सरकार नूं जगाउण वास्ते काले झंडे लैके कैप्टन सरकार ते वित्त मंत्री दे नारे लाउंदे उन्हां दा जे जुलूस कढ रहे हैं लोकां नूं जागृत कर रहे हैं कि सरकार नूं बनी नूं 5 साल हो चले ने ते खत्म होने वाली है सरकार। लेकिन अज तक इन्हां ने लोकां नूं जिहड़ी सरकार कहंदी घर घर रोजगार देवांगे, इन्हां ने घर घर रोजगार खोह लिया। हुण 1 वजे दुकानां बंद हो जांदियां ने, एक बेरोजगार लोग हो गए, अपना काम भी सरकार जिहड़ी उन्हां नूं करके खाण नहीं दे रही। ਜਿਹੜੇ वादे ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। लेकिन 5 साल के बीत जाने बाद भी अज भी सूँ कोई पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं मिली, कोई डी ए नहीं मिला सूँ। साड़ी जिहड़ियां खाली पईयां असामियां कह रहे हैं भी एक बंदे को 10 बंदे का काम दिता होया, वो स्टाफ की भर्ती करे, लोगों को तां ही रोजगार मिलूगा, काम भी सरकार का तां ही चलूगा। लेकिन सरकार ने ना स्टाफ दिता है, ना सूँ डी ए मिले, ना पे कमीशन मिले। कोई भी एक भी मंग आ जिहड़ी कैप्टन सरकार ने अपने कार्यकाल दौरान साडी कोई भी पूरी नहीं की। थोड़ी हड़ताल कारण किहड़े काम प्रभावित हो रहे, कितना नुकसान हो रहा लोगों का? साडे डीसी दफ्तर समेत एसडीएम दफ्तर ते तहसीलां 7 तहसीलां सारियां बंद ने, जिहदे दौरान मैथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रियां का काम आ जिहड़ा रोज़ रोजाना बनने वाले सर्टिफिकेट ने ਜਾਂ असले का काम है, कोई भी हर तरह का काम है जिहड़ा बिल्कुल वो बंद पिया। कितना जिहड़ा कितना नुकसान हो रहा जनता का सरकार का? इस बार सरकार नूं तां रोज़ देखो जी कई हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान होया, क्योंकि पूरे पंजाब दे विच रजिस्ट्रेशन का काम बंद है, जिहड़ा कि सरकार का मुख माली है जिहड़ा वो रजिस्ट्रेशन तो भी आउंदा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਮਗਾਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾਤਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਡੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਰਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ ਸਰ। 27 ਈਅਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਨ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਟੈਕ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਸਰ 7 ਜਾਣੇ ਸੀ, 3 ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, 2 ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ 2-2 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4-5 ਜਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਾਤਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੱਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਸਐਚਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਚੋਰ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਰੈਸਟ। ਸਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲਾਤੋਂ ਜੀ? ਲਾਤੋਂ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਫਟਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾफ करती है या फिर नहीं। क्या हुआ आपके साथ? ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा जो हाथ टूटा हुआ है ये मेरे हस्बैंड ने तोड़ा। ये सिर्फ इसलिए हुआ ताकि वो मेरे को दहेज जो मांग रहे हैं उसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए हैं। और ये बात हुई थी 21 मई को। 20 मई को मेरे बेबी का जन्मदिन था, पहला जन्मदिन था। और ये बात शुरू हो रही है बहुत ही स्टार्टिंग से, जब से मेरी शादी हुई है तब से। दहेज के लिए मुझे बहुत तंग किया जा रहा था। मेरे सास ससुर ने मुझे तंग किया, मेरे पति ने मुझे तंग किया, उनकी बहन मेरी ननद और उनके हस्बैंड ने आकर मुझे यहाँ पर बार बार तंग किया। यहाँ तक कि मुझे मारने की मुझे ज़िंदा जलाने की बात की जा चुकी है। कितनी देर तक मैं वहाँ पे सहती, अब मेरा मन नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे इंसाफ मिले। वो लोग फ़रार हैं अपने घर से, मैंने पुलिस में ज़ाहिर किया हुआ है सब कुछ, वो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। आई डोंट नो वेयर द पुलिस इज़ हिडन, वाई आर दे नॉट वर्किंग ओवर दिस। कितना पढ़े लिखे हैं आप, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं I was in 3rd standard. I was put to Dalhousie, वहाँ पे सेक्रेड हार्ट स्कूल में। I was there for 8 years. वहाँ से क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के बाद +1 +2 I did from Shimla, St. Bede's College. Then I graduated in English Honours from Chandigarh. Post that I again graduated in, I'm a double graduate. So I graduated in fashion designing. It was a 3-year course from Delhi. Post that my parents called me here कि आओ बेटा शादी कर लो, which I actually feel is the right thing to be done at the right time, and I had the right age to come back and do it. I came back in 2017 पठानकोट अपनी सिटी में from Delhi. I was working before that and घर आते ही मेरी शादी हो गई। It was in 2019. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਹੰਸਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਤਨੇਜਾ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ 2009 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਰਹੇ थे। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕ ਮੋਨੀ ਥਾਣਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਖੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਸ 'ਚ ਕੋਈ 41.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਂਸਿਸ ਵਿੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੂੰ 420 ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਡੀਸੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਲ ਜਿਮ ਦਾ ਓਨਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ, ਜਿਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ MLA ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਫੰਗਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਮਿਊਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਸ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਫੰਗਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਊਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੇਨ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੀਕ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਈ ਬਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।